हेलो स्टूडेंट्स समस्त को ये यूट्यूब चैनल रे मो पंकजिनी स्वागत जनाऊँगी। आज पिला माने आम +2 सेकेंड ईयर इतिहासर गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँकि भारतीय संस्कृति को जैन धर्म किपरि प्रभावित करथिला ता आलोचना कर बा भारतीय संस्कृति प्रति जैन धर्मर अवदान आलोचना कर। ओके, जैन धर्म कौन पिला माने? जैन धर्म 24 जन तीर्थंकर प्रचारित बाणी अटे। प्रथम किए थे ऋषभनाथ और शेष होती महावीर जैन। महावीर जैन को आउ क्यों नाम से ख्यात व्याख्यात होते से जीन नाम विख्यात होते। ओके, एवं से कहीं जीन नाम विख्यात होते इंद्रिय को जय कर से समस्त इंद्रिय को से जय कर पाई से जीन नाम विख्यात होते। ओके, देख जैन चिंताधारा भारतीय दर्शन स्थापत्य कला प्रभृति क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रतिफलित होता। भारतीय संस्कृति विभिन्न विभाग प्रपुष्ट करथिला। क्यों क्यों क्षेत्र में भारतीय संस्कृति को जैन धर्म प्रभावित करथिला आम देखा। सब पॉइंट वाइज देख पिला माने। प्रथम तो राजनीतिक क्षेत्र में जैन धर्मर कौन प्रभाव थिला, तार अवदान कौन थिला। जैन धर्म मुख्यतः अहिंसार आद्य प्रवक्ता थिला। तो अहिंसा जो परम धर्म ताहा माध्यम रे राज्य मध्य थिबा द्वंद्व हिंसा और द्वेष को यह बहु परिमाण रे कम करी पारिथिला। एवं तार उदाहरण होची सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यही धर्म जैन धर्म फल से उदार चंद्रमुनि रे परिणत होते। एवं सम्राट खारवेल जड़े उदार धार्मिक और धर्म सहिष्णुतार मूर्तिमंत प्रतीक भावे यही जैन धर्म द्वारा ही प्रभावित होते। तो आमे कहिपारिबा जे जैन धर्म माध्यम रे भारतर बहु राजा और महाराजा माने अनेक परिमाण रे उदार और सहिष्णु होई पारिथिले। ठीक अछि। तो राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति जदि आमे कहिबा जैन धर्म माध्यम रे यह उदार हे जाइथिला, उदार धार्मिक। ओके, अहिंसा होची भारतीय संस्कृति को जैन धर्मर गोटे अवदान। महावीर थिले अहिंसार आद्य प्रवक्ता अर्थात प्रथम प्रवक्ता। हिंदू धर्म रे से समय रे कौन तार तत्कालीन जुग रे जटिल जागयज्ञ और वैदिक कर्मकांड विरुद्ध रे से स्वर उत्तोलन करथिले। जीवदया अर्थात जीवंक प्रति दया यह थिला तांको धर्मर अन्यतम बाणी। अर्थात काहारी प्रति कष्ट न देबा, काहारी को क्लेश देबा अनुचित यह महावीर प्रचार करिथिले। महावीर अहिंसा नीति द्वारा भारत तथा भारत बाहर बहु मनीषी प्रभावित होते। महावीर अहिंसा नीति द्वारा किए प्रभावित होते? भारत रे मनीषी माने प्रभावित होते एवं भारत बाहर मध्य मनीषी माने प्रभावित होते। अहिंसा कौन है देखिल। राजनीतिक क्षेत्र में जैन धर्मर प्रभाव तुम्हें देखिल। बर्तमान आम चलो जीवा साहित्य और आंचलिक भाषा प्रति जैन धर्मर कौन जे प्रभाव थिला। महावीर तांकर धर्मवाणी अर्ध मागधी भाषा रे प्रचार करथिले। अर्ध मागधी बौद्ध धर्म प्राकृत भाषा रे तांकर धर्मवाणी गौतम बुद्ध प्राकृत भाषा रे करथिले। यही सब गुड़ाक मन रखिब। अर्ध मागधी भाषा रे महावीर तांकर धर्मवाणी प्रचार करथिले। फल रे मागधी भाषा रे जो करथिले अर्ध मागधी ताहा किए बुझी पारिबे? मागधी भा सौरसेना जानिथिबा व्यक्ति यह बुझी पारथिले। जेहेतु समय क्रमे प्राकृत भाषा रे अनेक परिमाण रे जैन ग्रंथ रचित होइतिला। प्रथमतः अर्धमागधी देन प्राकृत भाषा तापरे अपभ्रंश भाषा रे मध्ये यह रचना होइतिला। एवं वास्तव क्षेत्र में बहु आंचलिक भाषा को उन्नत कराइतिला एही जैन धर्म। बहु आंचलिक भाषा को कहीं जैन धर्म को लोक मानक पाखरे पहुँचीबा पई यहाँ विभिन्न भाषा रे ट्रांसलेट होइतिला। आमे कहि परिबा जैन धर्म ग्रंथ मानक मध्य रे कौन कौन श्रेष्ठ एवं ताहा संस्कृत भाषा रे लेखा जाइतिला। जैन धर्म ग्रंथ माने
କ'ଣ ଥିଲେ? ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ମୂଳସୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା? ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଏହା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ, ଦର୍ଶନ, କାବ୍ୟ, ଗଣିତ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ବିଷୟ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ। ତାପରେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଜୈନ ଧର୍ମର କ'ଣ ଅବଦାନ? ଜୈନ ଧର୍ମ ଭାରତବର୍ଷରେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଥିଲା। ରାଜାମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କ'ଣ? ରାଜାମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ, ତ ଜୈନ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୈନ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ଓଡ଼ିଶାର ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଜୈନ ଗୁମ୍ଫାମାନ, ଏଲୋରାର ଜୈନ ମନ୍ଦିର, ଜୁନାଗଡ଼ର ଜୈନ ମନ୍ଦିର, ରାଜପୁତନାର ଆବୁ ପର୍ବତର ଜୈନ ମନ୍ଦିର, ପାବାପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖୁଛ ତାହା କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ଦିଲୱାରାର ଜୈନ ମନ୍ଦିରରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ ବିସ୍ମିତ କରିଥାଏ। ଜୈନ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଗାତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁଛି, କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର କଳା ଓ ନୈପୁଣ୍ୟତାର ତାହା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଦେନ୍ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ତଥା ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କ'ଣ? ଜୈନ ଧର୍ମ। ବୈଦିକ ଭାରତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାତି ସମାଜ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତ ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଜାତିଭେଦ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଏହି କଳଙ୍କିତ ପରମ୍ପରା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଥିଲା। ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। କାହାରି ପାଇଁ ଏହା ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁନଥିଲା। ସାମାଜିକ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୂରେଇ ଦେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସେ ଜାତ କରିଥିଲା? ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ବୀଜ ମଞ୍ଜି ତାହା ରୋପଣ କରିପାରିଥିଲା। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଜୈନ ଧର୍ମ ସମାଜରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ଦେନ୍ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ଥାନ। ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ଥାନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। କ୍ରମଶଃ ନିଗମମାନ ଗଠନ ହେଲା। ଏହି ନିଗମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା। ଦାତବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦାନ ଦେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜୈନ ଧର୍ମର ଅବଦାନ ଅଛି। ଜୈନ ଧର୍ମ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଜୈନ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଜୀବୋଦୟ, ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟତମ ବାଣୀ। ଜୈନ ଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନୀ ଓ ପରୋପକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା। ତ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଉଥିଲେ, ସେହି ରାଜାମାନେ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଯେପରିକି ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଖୋଲି ଉଠିଲା। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହୀ କରାଇଲା। କ'ଣ? ଜୈନ ଧର୍ମ। ଦେନ୍ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ରୋକିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୈନ ଧର୍ମ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। କିପରି? ଜାତି ପ୍ରଥା। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା? ଜାତି ପ୍ରଥା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ ଜୈନ ଧର୍ମ ସମାଜରୁ କରିଥିଲା। ସମାଜର ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଓ ଅବହେଳିତ ମଣିଷ କ'ଣ କଲେ? ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିଲେ। ତାହା ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହା ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ
ମାନେ ସହି ନପାରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଚ ଜାତିର ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ। ଧର୍ମ କେଉଁଠାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ? ଇସଲାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଆଦରି ନେଇଥାନ୍ତେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣି ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମ କଠୋରପନ୍ଥୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଏସବୁ ଥିଲା ତମର ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଜୈନ ଧର୍ମର ଅବଦାନ। ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା? ଟୋଟାଲ 8ଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା। ଓକେ, ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଦେଖିନେଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଅବଦାନ କ'ଣ? ଏହା ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ମହାରାଜମାନଙ୍କୁ ଉଦାର ଓ ସହିଷ୍ଣୁ କରାଇ ପାରିଥିଲା। ଅହିଂସା ତାଙ୍କର ପରମ ନୀତି ଥିଲା। ଜୀବୋଦୟ, ଓକେ। ଦେନ୍ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରକୃତ ଭାଷା। ଦେନ୍ ବହୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଇବାରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ଥାନ ଦିଗରେ, ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ରୋକିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହାବୀରଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଏହି ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। ମହାବୀର କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଥିଲା ତ୍ୟାଗୀ। ସେ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ମଣିଷ ଥିଲେ ଓ ମଧୁର ଧର୍ମବାଣୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରରେ ଶିଥିଳତା ଟିକେ ପ୍ରଚାର ଅଧିକ ଭାବରେ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାର ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ଓକେ, ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହା ହିଁ ଜୈନ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା। ଭାବୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ପିଲାମାନେ ଏବଂ କନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ପାର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଓକେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟି କରିଦେବ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଓକେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମାତା ଦି।